द्वितीय को प्रवेश करने आगु आमे टिके माया उपरे प्रभुंकर और अन्य लेखा टिके पढ़ा कारण यही चैप्टर रो द्वितीय पारारे तृतीय पारारे एवं यार परवर्ती चैप्टर रे माया संपर्क रे हमरो विस्तृत आलोचना रहिबो। तेणु मोर गोटे पढ़ेवा ढांचा सब बेले मु कॉलेज रे पढ़ेवा भितरे प्रति क्लास रे आगामी क्लास रो टिके टिके पिलां को इंट्रोड्यूस कर दउथिली सेही भली भाबे आज आमे आ ऊपर टिके आलोचना करिबा। तापरे आमे हमरो द्वितीय पारार लाइन बाय लाइन मु जेमिति आगुरु डिस्कशन करथली सेमिति रखिबी। पुनः आलोचना रे जेभली हेबा कथा सेभली न होई पारे। एही आलोचना रे मु एबी पुरानी आउ लाइव डिवाइन स्टडी सर्कल चेन्नई रो इंटरनेट रो कंटेंट रो साहाय्य नहीं ओडिया अनुवाद रे भूल रही पारे त्रुटि मार्जना करिवे। पारा 1 आमे आलोचना पर्यालोचना कलेनी श्रीपति भाई तांकर कन्क्लूसिव टॉक देबे। ता पूर्वरु आमे जहा किछि बुझिचे अति सरल भाव रे मु टिके पढ़ी देबी ताकू तापरे आमे आगो को बढ़ेगा। प्रथम पैराग्राफ रे प्रभु कहिसंती हमर समस्त पृष्ठ संवेदनशीलता हेउछि असीम गभीर समुद्रर ऊपर भाग रहितिबा तरंग एवं फेण परि। अस्तित्वर अंतर्निहित आनंदर एक सकारात्मक नकारात्मक बा भावगत भाव निरपेक्ष एवं भाव गुणा पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल ये तीनटा खेल रही। ए संपर्क में हम आलोचना करथिले जो फेण जो तरंग जो प्रोफाउंड सी रो जो निम्न रे रहितिबा डीप सी जेभली शांत हमर प्रभु सेही शांत निरवता मध्य रहिचंती एवं ऊपर जो तरंग सब सृष्टि होची जो फेण सब बहु क्षणस्थायी फेण सब तैयारी होची ताहा होची अंतर्निहित आनंदर जो आनंद निम्न रे गभीरता रहिचंती तांकर एक पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक बा भाव भाव निरपेक्ष खेल। जंत्रणा एवं एविल रो जो समस्या रही तार प्रकृत तार समाधान हेउछि अस्तित्वर आनंद यही धारणा। अपरिहार्य प्रकृति ससीम रूप गुड़िक पछरे आत्मचेतन रहिबा हेउछि सत्तार एक असीम अविच्छेद्य आनंद। सत्तांकर जो असीम अविच्छेद्य आनंद रही तार द्वारा ही ताहा पाई ही आमर जो ससीम रूप गुड़िक ससीम डिविजन विभाजनता जो सृष्टि हुई। असीमता ससीम विभाजन द्वारा ससीम रूप सकल सृष्टि करिसंती जा द्वारा से आनंद पाउछंती सबु पछरे रहिसंती सेही आनंद। आत्मा पदार्थर अचेतनारू निजको मुक्त करी चेतना शक्ति एवं पदार्थर अणसंवेदनर लुकायित आनंद को आविष्कार करे। पदार्थ मध्य जो अचेतना रही सेठू से बाहरी आसिबो सेही चेतना शक्ति एवं पदार्थर नॉन सेंसिटिविटी भितर जो लुकिकी रही आनंद ताहाको आत्मा आविष्कार करे। यह समस्त रूप मध्य रही सेही आत्मा समस्त रूप मध्य रही सबु अनुभूति मध्य रही से अनुभूति गुड़िक हुए तो सुखकर हो पारे जंत्रणादायक हो पारे किंबा निरपेक्ष हो पारे। यह समस्त रूप में विद्यमान रहिबा पई जो इच्छा शक्ति अच्छी ताहार प्राधान्य सृष्टि करुछि। सच्चिद आनंद सच्चिदानंद आम जहाँ कहे से होउछंती मौलिक सत्तार तीनोटी दिग। सच्चित आनंद होउछंती
ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ତିନୋଟି ଦିଗ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ପରିଗଣିତ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭଜିତ ଚେତନା ରୂପରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦେଖୁ। ପୁରୁଣା ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ବିଭାଜିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ଅପା କହିଥିଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା, ରାମାନୁଜଙ୍କ କଥା, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ରଖିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଦିନ ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା, ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖୁ। ଯଦି ଏହାକୁ କେବଳ ଚେତନା ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଶକ୍ତିର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା। ଯଦି ଜଗତକୁ ଚିରନ୍ତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମ ଆଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା, ତେବେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ର ଶେଷ ଆଡକୁ ପଢିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁକିଛି ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। We find that everything in the universe wants to cling to its existence. ସେଇ ସତ୍ତା ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ହେଲା ସେହି ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ଉପରେ ବି ଏହା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢିବା। ଆମେ ଜଡବସ୍ତୁର ଏହି ଗୁଣକୁ ଏହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତାରେ ଦେଖୁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅମରତ୍ୱର ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପ ସହିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମବିକାଶର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିବାର ସାମୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିପରୀତ ରୂପ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ପଛକୁ ହଟିବା ବା ସଂକୁଚିତ କରିବା, ରିକଏଲ କରିବାର ପରିଣାମ। ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ এবি ପୁରାଣୀଙ୍କର ଲେଖାରୁ ପଢିବା। ଅସୀମ ସତ୍ତା, ଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଆଧାର। ଜୀବନ ଦେବତା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାର କାରଣ କେବଳ ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଜୀବ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେୟା କିପରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏକ ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଛିଥିଲା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହା ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାର କାରଣ ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏହି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରହସ୍ୟ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଜାରି ରଖିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ଫେରିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ
ଏହା ଜୀବ କିମ୍ବା ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଚେତନା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ତା ବହୁ ଆବୃତ ହୋଇ ଆମର ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଆବୃତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ଖୋଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଅନାବରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦକୁ ନିହାତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା, ତେବେ କେବଳ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ବଞ୍ଚିବାର ବାସନା ନେଇ ରହିଛେ, ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ରହୁଛେ। ଯଦି ତାହା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଏହି ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ସେହି ଅସୀମ ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁ କିଏ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅସୀମ ସତ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁନିଆ ବାହାରି ଯାଉଛି। କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହି ଦୁନିଆ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ, ମୂଳ ବେଦ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଉପନିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ମାୟା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ପରିଭାଷାରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ମାୟା ଶବ୍ଦ ମୂଳ ମାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାପ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମୂଳ ଖଣ୍ଡରୁ କାଟିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସମଗ୍ରରୁ କିଛି ଆକଳନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାୟା ହେଉଛି ଗଠନର ଶକ୍ତି, ସୀମାର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଳରୁ ବାହାର କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୁଗା ରହିଛି, ଥାନି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କପଡ଼ା ପରି ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବା ଜଣେ ସୈନିକକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ତାକୁ ସେଇ ରୋଲ ବା ସେଇ ଥାନରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ମାପ କରି, ଠିକ ମାପ କରି, ତା ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାହାର କରି ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ବା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆବୃତ କରିବା, ସେଟା ଠିକ ହୁଏ। ତେଣୁ ରୋଲକୁ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିଥିବ କିମ୍ବା ଘଟିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ପରମଙ୍କର ଏହି ଗଠନ ଶକ୍ତି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିମାପିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରିମାପିତ। ତେଣୁ ଏହା ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଗଠନର ଏହି ଶକ୍ତିରେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଆଜିର ପର୍ପୋଜ, ଆଜିର ଯୋଉ ଟାସ୍କ, ସେଇଥିକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ଯୋଉ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ସାଧକଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ତାକୁ ପଢିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକି, ଏତିକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟରର ଆମେ ଆମର ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ରିଡିସ୍କସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅପା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏତ ବୁଝିବାର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନକ୍ଲୁଜିଭ ହବ। ଯାହା ମୋ ସହ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। As we look at these three aspects of essential being, one in reality, tuned to our mental view, separable only in appearance, in the phenomenon of the divided consciousness, we are able to put in their right place the divergent formulae of old philosophies
so that they unite and become one, ceasing from their age-long controversy. ଆମର ପୁରୁଣା ଫିଲୋସଫି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଯେମିତି ଅପା ଗଲାଥର କହୁଥିଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ରହିଛି, ରାମାନୁଜଙ୍କର ରହିଛି, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରହିଛି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ରାମାନୁଜଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ସରିବ କେତେବେଳେ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ସରିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସତ୍ତାର ତିନୋଟି ଦିଗ, ଏହା ଏକ ଏବଂ ଏହା ତିନୋଟି ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଭାଜିତ ଚେତନାରେ ନ ଦେଖି ଏକ ଚେତନାରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କେବଳ ଏହାର ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଏହାର ବିଚାର କରିପାରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ, ଅସୀମ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏବଂ ଏହି କନସେପ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ମାୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, for if we regard world existence only in its appearances and only in its relation to pure, infinite, indivisible, immutable existence, we are entitled to regard it, describe it and realize it as Maya. ଓଡ଼ିଆରେ ହିତ ଭାଇ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଗି ଆସିଥିବା ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାକୁ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, କେବଳ ସେଇ ଫେନୋମେନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ, ଅନନ୍ତ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଥିବ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଅବସଲ୍ୟୁଟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ବିଚାର କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ମାୟା ବୋଲି ବେଶ ଦେଖିପାରିବା, ମାୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ଓ ମାୟା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ, ଅସୀମ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାୟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଥର୍ଡ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା in its original sense meant a comprehending and containing consciousness capable of embracing, measuring and limiting and therefore formative. It is that which outlines, measures out, molds forms in the formless, psychologies and seems to make knowable the unknowable, geometrizes and seems to make measurable the limitless. ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଆଗେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ମାୟା କହିଲେ ମୂଳତଃ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଆବୋରି ଧରିଥିବା, ତାହାକୁ ପରିଣାମ ଓ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ସୁତରାଂ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତକାରୀ ଚେତନାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ମାୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସମାବେଶୀ ଚେତନା। ସମାବେଶୀ ଚେତନା ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ର ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଏହା ଏମ୍ବ୍ରେସିଂ
हम जो कहते एम्ब्रेसिंग माप सीमित करिवारे सक्षम आमे ताको धरिबारे माप करिबारे एवं ताको गोटे लिमिट रे रखिबारे सक्षम तेणु से विभिन्न रूप सृष्टि करिबारे मध्य सक्षम आ माया कौन करे यह आकारहीन को आकार दिए मापहीन को माप करे आकारहीन रे छांच गठन करे अज्ञात को ज्ञात करे यह द्वारा रूप गुड़िक ज्यामितिक आकार रे देखा जाए डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फंक्शन जो रूप कहते आमे जेमिति ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर स्फेरिकल बा आमे जो त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार वर्गाकार बा गोलाकार ए सब कहते एगुड़ा कहते ज्यामितिक आकार जमती कहते आमे जो यही माया द्वारा आमे ये जो ज्यामितिक आकार गुड़ी को भी देखि परिबा यह सीमाहीन को परिमाप योग्य करिथाए जो इन्फिनिटी रही जो सीमाहीनता रही ताकू नहीं कि आमे सीमादित सीमा निर्धारण करि परिबा। नेक्स्ट लाइन रे प्रभु कहउचंती later the world came from its original sense of knowledge skill intelligence to acquire a pejorative sense of cunning fraud or illusion and it is in the figure of an enchantment or illusion that it is used by the philosophical systems. ओडिया अनुवाद पढ़िबा तार हित भाई अनुवाद यही माया आकृति दिए परिणाम को मापी रखि थाए अरूपरू रूप गठन करे अभिज्ञ को मानस स्तर को अवतीर्ण कराई आनी सतेवा ज्ञानगम्य बोली प्रतीक कराए रेखा बंधन चातुरी देखाई अमाप और असीम को सतेवा मापी थोई देवा बाहर परवर्ती काल रे यही शब्दटी ज्ञान कौशल और बुद्धिवाचक यार मूल अर्थटी को छाड़ी क्रमे छलना वंचना बा विभ्रम को बुझाइबा को लागिला एवं दार्शनिक सिद्धांत गुड़िकर एहीपरि एक इंद्रजाल बा विभ्रमर अर्थ ही माया शब्दटीर व्यवहार करा जायता। देखंतु माया शब्द सुनिबा अहं शब्द सुनिबा सांगे सांगे आम भितर गोटे नेगेटिव आइडिया फॉर्म हुए केबे भी आमे माया को आमे पॉजिटिव रूपे ग्रहण करेनी कहीं ना प्रभु जो मायार कॉन्सेप्ट देइचंती सेही मायार कॉन्सेप्ट आम भितर किए केबे देई नथिले माया को सब बेले आमे गोटे इंद्रजाल वा विभ्रमर अर्थ रे ही व्यवहार करि आछे सेमती अहम गोटे हमको हेल्पर बोली आमे केबे भी विवेचना कर नथिले अहम द्वारा हमर कोन क्षति होउची से एस्पेक्ट को ही देखि चलथिले तेणु एई गुडी को प्रकृत रे प्रभु आम आगरे यथार्थ भाव में प्रेजेंट करिसेंती आसंते आउ टिके इलाबोरेटली ताकू देखिबा आ दुई लाइन मायार मूल अर्थ कोन यार अर्थ हेउची एक समावेशी चेतना इनक्लूसिव कॉन्शियसनेस आम एटा डिस्कस कर सरलेनी यार आकारहीन को आकार दिए मापहीन को माप करे आकारहीनता छांच गठन करे अज्ञात को ज्ञात करे या द्वारा रूप गुड़िक ज्यामितिक आकार रे देखा जाए या सीमाहीन को परिमाप योग्य करिथाए। मूलतः यही शब्दर अर्थ हेउची माया शब्दर अर्थ होउची ज्ञान दक्षता एवं बुद्धिमता। परवर्ती समय रे माया शब्दर नकारात्मक अर्थ कौशल जालियाती किंबा भ्रम सृष्टि करिथिला दार्शनिक प्रणाली रे यह मोह किंबा विभ्रम को दर्शाइबा पई व्यवहृत होइथाए। आजिर प्रकृत द्वितीय पारार आलोचना एठी सरी जाउची जेहेतु आम हाथ रे आ किछि समय अछि मु जो माया संपर्क रे जो दि चारिटा जिनिस संग्रह करछि सेटा आपन का आगे केवल खाली पढ़ी की उपस्थापना करी सेटा परवर्ती समय आमको भाई श्रीपति भाई आउ टिके इलाबोरेटली आम आगे रखिबे।
प्रभु कहते माया प्रभु को एरु हमें आनिते माया comes from the word ma, to measure, to formulate. Maya is the power of formulation, power of delimitation, or power of taking out from the original what would be needed for a purpose. एक निर्दिष्ट purpose कौन से purpose है सृष्टि करिबा सर्जना रूप सर्जना करिबा ई सबुर purpose रे व्यवहार करा हबो किंतु आमे जो अर्थ रे बुझुचे ताहा नय। आसंतु माया संपर्क रे केते उडे आलोचना आउ प्रभु को लेखा टिके पढ़ी कि आज कनक्लूजन करिबा। असीम चेतना तार असीम क्रिया रे केवल असीम फलाफल उत्पन्न करि पारे। असीम चेतना तार असीम क्रिया रे इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट एक्टिविटीज रे इनफाइनाइट मूवमेंट रे स्पंदन रे असीम फलाफल उत्पन्न करि पारे। एक स्थिर सत्य किंबा सत्यर क्रम उपर स्थिर हेबा एवं जहा स्थिर तार अनुरूप एक विश्व निर्माण करिबा असीम वास्तवता ठारू सीमित रूप गठन करिबा पई नियुक्त ज्ञानर एक चयन शक्ति आवश्यक करिथाय। एही शक्तिर नाम वैदिक सन्यासी माने माया रूपे रखिथिले। माया सेमानक पई असीम चेतनार शक्ति बुझिबाकू निज भितरे धारण करिबाकू एवं माप करिबाकू अर्थात गठन करिबाकू कारण रूप ने हेउची सीमा निर्धारण असीम अस्तित्वर विशाल असीम सत्यरु नाम एवं आकार। माया द्वारा ही अत्यावश्यक सत्तार स्थिर सत्य सक्रिय सत्तार श्रृंखलित सत्य परिणत हुए किंबा एहाको अधिक अधिविद्यात्मक भाषा रे कहबाकू गले सर्वोच्च सत्तारु जेउठारे पृथकीकृत चेतनार प्रतिबंधक बिना सबकिछि अछि एक अद्भुत सत्ता उत्पन्न हुए जेउथिरे सबकिछि प्रत्येक रे अछि एवं प्रत्येक अस्तित्व सहित चेतना चेतना सहित चेतना शक्ति सहित शक्ति आनंद सहित आनंदर खेल पाई समस्तंग मध्यरे थिबा एई खेलटी प्रथमे मानसिक खेल किंबा मायार भ्रम द्वारा आमठार लुचाई रखा जाए जहाँ प्रत्येक विश्वास कराए जे से समस्तंक मध्यरे अछंती किंतु समस्ते तांक मध्यरे नाहंती एवं से एक पृथक सत्ता भावरे सर्वदा अविच्छेद्य भावरे अवशिष्ट अस्तित्व सहित एक नुहंती। परे आमको एई त्रुटिरु प्रतिमानव नाटक किंबा मायार सत्य को बाहर जीवाकू पड़िबो जेउठारे प्रत्येक एवं समस्ते गोटे सत्य एवं एकाधिक प्रतीकर अविच्छेद्य एकतार सहावस्थान करती। निम्न वर्तमान एवं विभ्रांतिकर मानसिक माया को प्रथमे आमे ग्रहण करने को पड़िबो एम्ब्रेस करने को पड़िबो तापरे आमे ताकू छाड़िबा को हेबो ताकू कारण यह विभाजन एवं अंधकार एवं सीमाबद्धता इच्छा एवं विवाद एवं जंत्रणा सहित भगवान को खेल जेउथिरे से निजको से शक्ति निकटरे समर्पण करती एवं जहा तांकटारु बाहरिछि एवं तार अस्पष्टता द्वारा निजको अस्पष्ट हेबाकू भोगंती। एही मन द्वारा लुचाई रखा जाइथिबा अन्य माया को अतिक्रम करबाकू पड़िबो तापरे आलिंगन करबाकू पड़िबो कारण यह हेउछि भगवान को अस्तित्वर अनंतता ज्ञानर चमत्कारिता शक्तिर गौरव एवं असीम प्रेमर आनंद जेउठारे से शक्तिर कबलरू बाहरिछंती तांको धारण करंती एवं तांको आलोकरे पूर्ण करंती जहा पाई से प्रथमे तांको ठारू सेई कर्म ठारू ही बाहरिथिले। प्रभुंकर आलोचना पड़िबा माया असीम सृजनशील शक्ति जहा अभूतपूर्व ब्रह्मांडर लोक वास्तव रे असीम इच्छा शक्ति रे अंतर्निहित एक शक्ति एवं एही कारणरू उपयोगिता मूलक व्यवस्था दृष्टिकोणरू
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏତେ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ କାରଣ ସେ ଉପଯୋଗିତାବାଦ ବା ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା ଏବଂ ସଚେତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବେଗକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଷ ପାର୍ଟଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପଯୋଗିତାବାଦ ତାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା କେତେ ଦୂର ବେନିଫିସିଆରୀ ହଉଛି ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତିନି, ତାର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଇକୋନୋମି ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେବଳ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା ଓ ସଚେତନ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବେଗକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହିତ ସେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଟେଲିଲୋଜିକ ଉପାଦାନର କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଧିକ ନିଖୁଣ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସଚେତନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା। ତଥାପି ଗଭୀରତମ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯାହା ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ଫେରିବେ। ସୀମିତ ଜୀବନର ଭଗ୍ନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମିତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଅବିଭାଜିତ ଏବଂ ଅସୀମ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସସୀମ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସୀମିତ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସୀମିତ ଜିନିଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଖୋଜନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ କିମ୍ବା ଅରାଜକବାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ, କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱର୍ଗ, ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦୁନିଆରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ସେହି ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଫେରିଆସେ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମାୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାୟାବୃତ କରିଦେଉଛି। ମାୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି। ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆରୋପିତ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାଦର କାରଣ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାୟା ବୋଲି କହିଛୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏକ ଆରୋପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିର ପରିଣାମକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଏକତା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଗତିଶୀଳତା ସ୍ପନ୍ଦନ ଅସୀମ ବିବିଧତା ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏକତାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଥିତି ନିଜ ଭିତରୁ ଗତିଶୀଳତା ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ବହୁଳତା ଆଣିଦିଏ। ଗତିଶୀଳତା ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ବହୁଳତା ବିନାଶ କରିନଥାଏ, ବରଂ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଅସୀମ ଏକତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମର ଚେତନା ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱୈତ କିମ୍ବା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏହାର ସତ୍ତାର ଏକ ବହୁଗୁଣିତ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମହାଜାଗତିକ ଚେତନା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ବିଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ମାୟା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆଜିର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
धन्यवाद भाई, अति सुंदर भाव प्रांजल भाई बुझाइबा समस्त उद्गत हो। नील अपा आपण शांति पाठ करंतु। अपा प्रणाम। नील अपा शांति पाठ अच्छी अपा आपण हो हो सॉरी सॉरी हो अपा आपण शांति पाठ करंतु। वाह वाह वाह। आज्ञा आज्ञा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आनंद कोटि प्रणाम। पाठचक्र उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। शांति पाठ करिवे कि? हाँ मु करिवी करछि मोर अछि अपा। हाँ हाँ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षा शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे मातरम्।